ओडिशा रे अनेक प्रसिद्ध शैवपीठ मध्य पश्चिम मुख शैवपीठर स्वतंत्रता रही। एमिति एक शैवपीठ हेउछि बाबा दुतिकेश्वर। नयागढ़ जिलार ओडगां ब्लॉक रे बाबा दुतिकेश्वर मंदिर रहिथिबा बेले ओडिशार विभिन्न अंचलरू हजार हजार श्रद्धालु एही पीठ को आसी थांती। तेबे पीठ प्रति सरकार अवहेला हेतु एही स्थानर विकास होई पारि नाही। नयागढ़ जिला ओडगां ब्लॉक रे रही बाबा दुतिकेश्वर मंदिर पश्चिम मुख शैवपीठ मध्य यार एक स्वतंत्रता रही। सुंदर परिवेश मध्य अवस्थित यह पीठ को वर्ष तमाम भक्तों सुओ छुटी थाए। विशेषकर जागर शीतल षष्ठी एवं श्रावण मासरे हजार हजार भक्तों भीड़ जमी थाए। नयागढ़ जिला सह पड़ोशी गंजाम खोर्धा फुलबाणी गजपति जिला सह अनेक स्थानरू हजार हजार भक्तों सुओ छुटी थाए। एही पीठ को विश्वास और परंपरा दृष्टि दुतिकेश्वर महिमा अनेक। पीठटी 1700 ख्रीष्टाब्द नयागढ़ राजा सूर्यमणि देव और चंद्रमणि देव अमल स्थापन होता। सुलिया पहाड़र पाददेश में बसवास करुवा कंध संप्रदायर लोक माने प्रथमे बाबा संधान पाइथिले। दुती नामक झील पाणियाळु खोड़ुवा बेले एक पत्थररू रक्त बाहरिबा देखिथिले। सेपटे राजा सूर्यदेव को स्वप्नादेश होइथिला। परे राजा सेठारे मंदिर स्थापन करथिले। तेबे दुती प्रथमे बाबा को दर्शन करिथिबारु पीठर नाम दुतिकेश्वर होइछि। बाबा दुतिकेश्वर पश्चिमा मुखी होई आज पर्यंत पूजा पाई आसुछंती, जहा अन्य शैवपीठ गुड़िक मध्य भिन्न। अंतेनानि शतसहस्रणे हेमकन्ये शतानिक गिरिवां कोटि सहस्रेण नन्तुल्यं शिव दर्शन पश्चिमाभिमुख शिव सर्पमेखल मंडित कोटि जन्माजितं पापं तत्क्षणाद देव नश्यति। यदि आपण माने प्रत्येक मासरे गोटे थर सप्ताह करे गोटे थर वर्ष करे गोटे थर 6 मास थर दर्शन करती कोटि जन्माजितं पापं तत्क्षणाद देव नाश्यति। वसुधा देवी की मो तरफ धन्यवाद। आम परिचालन कमिटी आम सेवासी समस्त 27 खंड गाँव रही ठाकुर कि जामुपाटना हेले भी विजय जामुपाटना हेले भी 27 खंड गाँव ये माने आर माने भल मंद बुझंती ये तेणु समस्त तरफ मुझे आपको धन्यवाद जनाऊँ। नमस्कार। आमे आसी पहुँचलु नयागढ़ जिला ओडगां ब्लॉक दुतिकेश्वर मंदिर रे। एठी आमे पूजक ठारू शुणिबा प्रकृत रे ए मंदिर रहस्य कौन। बहुत पुराना किंवदंती ए मंदिर रे लुचि रही। से किंवदंती किछि पद शुणिबा आमे पूजारी ठारू। आसन सर भाई आपन को स्वागत करछु वसुधा मीडिया को। ए दुतिकेश्वर मंदिर विषय आपन कौन जानिछन आ कौन कहि परिबे? मो ना हला कैलाश महापात्र। मु दुतिकेश्वर सेवायत। मु आज प्राय 25-27 वर्ष है बर्तमान मुझे सेवा करुँची। तापर ये आम जेजेबापा अमलू जेजेबापा बापा से अमलू बर्तमान मुझे ये आसिक पूजा करुँची। तेणुकर एठी तो ठाकुर प्रत्यक्ष ठाकुर आमर ये पश्चिमुखा शिव पश्चिमुखा पातल फुटा शिव। ये आमर गोटे बारेडी नामक गोटे गाँ ये गोटे बारेडी नामक गोटे गाँ थी। ये से आदिवासी गाँ से आदिवासी गाँ भितर सब झील मैंने सब आदिवासी झील मैंने सब पीठल खोलिया आसती। ये पूरा विस्तार जंगल थिला। ये जंगल भितर बाघ भालू हाथी घोड़ा संख्या गटा ये सब विभिन्न प्रकार जंतु द्वारा होते। ये सब झील मैंने से आदिवासी झील मैंने सब आसती पीठल खोलिया से भर दिनकर घटना से गोटे झील पीठल खोलिया समय से पर्टिकुलर से जगार आम शक्ति जो अच्छे से शक्ति तार शाबल चिन्ह बसी से बसवा सेठू रक्तधार खंडे छाड़ी जाती से रक्तधार तलू लंबी। तापर से झीलटी सागे सागे मूर्छा हो मूर्छा पर सागे सागे चित्कार कर चित्कार कर अन्य झील मैंने सब पाखक आसवा भितर देखते प्रकृति कौन होती खनन कर खोली खोलिया भितर देखते ना काली जंतु जंता कौन ये गोटे कटाकटी होते किसी ना कि देखुं से शक्ति से रुद्रधार बही रक्तधार पूरा तौक लंबी चली। सब झील मैंने आसी गोटे से मूर्छा से झीलटी हो से समय आम सूर्यमणि देव राजा थे नयागढ़ से ही समय स्वप्न होती स्वप्न भितर सी आसती स्वप्न होती घटना होती से हाथी हाथी आसा भितर देखते प्रकृत जिनसा या सी कहते प्रकृत जदि प्रकृत ठाकुर आपड़ होते गोटे कुष्ठ व्याधि रोग था मोर एतिक दिन भर भल हो गले मु प्रकृत ठाकुर बोली मानवी सब जिन हम। तापर ठीक से किसी दिन भितर रोग व्याधि भल हो जाए। से झील ना था दुती जो झीलटी खनन करुला जहाँ खनन जहाँ शाबल चिन्ह ठाकुर उद्भावन हेले से झीलटी ना था दुती।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର। ତାପରେ ରଜା ଆସିଲେ, ରଜା ଆସିକିରି ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଖଞ୍ଜା କଲେ, ଖଞ୍ଜା କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ମହିମା ଏତେ, ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଶିବ ଆପଣ ଦେଖିବାଟା କମ୍, ଆପଣ ଦେଖିବାଟା ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଶିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାଟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମାନସିକ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ଲସ୍ ଶେଷ ସୋମବାର, ଏଠି ତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, 20-30,000 40,000 50,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଛୁଟିବେ। ବହୁତ ହଜାର 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 ଲୋକ, ପୁରା ଆଜି 50-60 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ। ଆମର ଯାହା ଆକଳନ ଅଛି 50-60 ହଜାରରୁ କମ୍ ଲୋକ ହେବେନି। ଯାତ୍ରା ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କାଲିତ ଗ୍ରହଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରାଟା ପ୍ରାୟ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମାଝୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଉପସଭାପତି ଅଛି। ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ଶୈବପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସବୁ ଶୈବପୀଠରେ କିଛି ନା କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। କେଉଁଠି ଗାଈ ପାଦ ପକେଇଛି, କେଉଁଠି କିଏ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କେଉଁଠି କିଏ ଲିଙ୍ଗରେ କାହାର ଖଣତି ବାଜିଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ପୀଠ, ଏ ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ପୀଠ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖି ବା ଦର୍ଶନ କରି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଲୋକ କଥା ହଉ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଉ ବା ଜନଶ୍ରୁତି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବାରାଡିହି। ସେଠି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଥିଲା, ତା ନାଁ ଦୁତିକା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ପିଠଳ ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ସେ ପିଠଳ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ତାର ଖଣନ୍ତି ବାଜିଛି ଲିଙ୍ଗରେ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଛି। ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଫଳରେ ସିଏ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇ ଗାଁରେ ଏ କଥା କହିଛି। ଗାଁର ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଏଇ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଘଟ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ତାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ହାତୀ ପିଠରେ ବସି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ, ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ପୀଠର ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର। ସାର୍ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନୟାଗଡ଼ର ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ପୀଠ ଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପୀଠ। ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ବାରାଡି ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରାଡିହି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଗାଁ ନାଁ ବାରାଡିହି, ସେଇ ଗାଁ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ବାରେଡି ଯାତ୍ରା। ଅପଭ୍ରଂଶ ବାରାଡିହିରୁ ନାଁ ହେଇଛି ବାରେଡି। ଏ ବାରେଡିକି ଆମେ ବାରେଡି କହୁ, ଆମେ ବି ତାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା କହୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଜନଗହଳି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର, କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ନୁହଁ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଠଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମମୁଖା ଶିବ। ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି? ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ତ ସବୁଠି କିଛି କିଛି ରହିଛି। ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଥରେ ଆମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 14 ମସିହା କଥା। 14 ମସିହା କଥା, ଆମେ କିଛି ଯାଇଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଇ ଗୁଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଯେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଗସାପ ସେଇ ପାଖରେ ବାହାରିଲା, କଣ୍ଟେଇ ଗୋଳି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗସାପଟେ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିଛୁ, କାହାର କ୍ଷତି ସିଏ କରିନି, ସାପଟି ତା ବାଟେ ସିଏ ପଳେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ଇଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜରି ଗଛ ଅଛି, ଜରି ଗଛ ଅଛି ପାଖରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଜରି ଗଛ। ସେଠି ବହୁତ ନାଗସାପ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନାଗସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆସିକି ଏଇ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡରେ ପାଦୁକ ପିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ନାଗସାପ ଆସିକି ପାଦୁକ ପିଇବାର ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦିଓ ଦେଖିନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାସୀ ମାନେ, ପ୍ରକୃତ ସେବାସୀ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଗକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିନି ସେଇଦିନ। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ,
ସେଇ ନାଗ ସାପ ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଠିରେ କିଛି କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, ଯଦି କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେକିକି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କଲେନି, ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗଛରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅଧିଆ ପଡ଼େ, ଯାକୁ ଆମେ ଗୁହାରିଆ ବୋଲି କହୁ। ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ମାନେ ପୀଠକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରିନି, କିଏ 7 ଦିନ ହଉ କି 11 ଦିନ ହଉ 21 ଦିନ ହଉ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ସିଏ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ବହୁତ ଲୋକ କିଏ ବେକ କାଟିଛି, କିଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେଇନି, କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, କେହି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ କିଛି ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବସୁଧା ଦେବୀ କି ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଆମ ସେବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ 27 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଏ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜାମୁପାଟଣା ହେଲେ ବି ବିଜେ ଜାମୁପାଟଣା ହେଲେ ବି 27 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଠି ମାନେ ଆର ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି ଏଠି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ, ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ମଙ୍ଗରାଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ।